جميعا. معكم جواهر أباني. إن شاء الله اليوم بتكلم معكم عن physiology of brainstem and cerebellum. Let me know if during the lecture there's any problems with audio أو ما تشوفون أو I'm going too fast. Please let me know. You can share with you can talk to me and ask me questions in the chat. إذا عندكم أي سؤال تبغون أجاوب عليه بعدين حطوه في الquestions عشان يصير أقدر أرجع أرد على كل سؤال. فبسم الله. So these are our objectives. We're going to talk about the anatomy of the brainstem and the functions of it, briefly about the reticular formation. We're also going to talk about the anatomy and functions of the cerebellum and describe the signs of cerebellar dysfunction. Okay, so before we start, I'd just like to review the cranial nerves because they are important in our lecture today. Okay, قولوا معي. أول شيء, or write in the chat. The first cranial nerve, what is it called? Olfactory, and it's responsible for smelling. And then we have the second cranial nerve, which is optic, which is responsible for, excellent, for sight. And then we have the third cranial nerve, oculomotor, which is responsible for movement of the eyes, extraocular muscles, exactly. And then we have number 4, trochlear, which is also eye movement. And then number 5, which is trigeminal, excellent. And it's responsible for the muscles of mastication and the cessation of the face. Then number 6, we have abducens, yes, and it's responsible also for extraocular eye movement. So 3, 4, 6, these are all for movement of the eyes. And then number 7, facial, exactly, and it's responsible for facial muscles of facial expression. Then number 8, right here, vestibulocochlear, which is responsible for vestibular balance, cochlear, listening or hearing. And then we have number 9, correct. Number 9, glossopharyngeal, which is, it supplies the muscles in the pharynx and it also gives some sensory supply. And number 10, it's a big one, vagus, exactly, which is responsible for, it supplies the visceral organs. And then we have 11, accessory, which has a cranial part that comes from the brainstem and spinal part, which comes from the spinal cord. We'll talk about it later. And then finally, 12, which is the hypoglossus, exactly. And it supplies the muscles of the tongue. So that's good. You guys know your cranial nerves. We're going to use them a lot today. So terminology in neurology is very, very, very important. Let's review some basic terminology we knew in anatomy. We have superior, which means above, inferior, which means below, anterior, in front of, posterior, behind. But when we're talking about neuroanatomy, it changes a bit. We have new terms. So when we're talking about the brainstem and the cerebellum, which is our topic today, superior becomes rostral, inferior becomes caudal, anterior becomes ventral, posterior becomes dorsal. In neuroanatomy, ما نعطي شيء اسم كده بس من الهواء. Everything has a meaning, and if you know the meaning, it really helps you understand the structures and their function. So مثلا, rostral, it actually means beak, منقار, so that's why it's above, and caudal means tail, so that's why it's below. In the brain though, keep in mind, in the actual cerebrum, it's different. Rostral means anterior, caudal means posterior, بس ما ودي أحوسكم ركزوا بس على هذا. You can see my pointer, right guys, the red one? Okay, great. طيب, بسم الله, نبدأ بالbrainstem. في الbrainstem, it's a very big topic. Okay, I have a question, which is why are they different? It's technicalities. يعني rostral, يعني it's about the formation of the brain. ما ودي أحوسكم بس إنها it basically means anterior superior. كذا تقريبا. فلو تشوفين البرين, it's like rostral is over here. كذا اتجاهها هنا. بينما caudal هنا. لو تخيلوا هذا مثلا أي animal, البيك بيكون هنا صح؟ والtail بيكون هنا. لا تحسون نفسكم حاليا. And I think you'll find a more scientific explanation, but basically that's what it is. So نبدأ بسم الله بالbrainstem. The brainstem is a region in the brain that connects the cerebrum,
and the spinal cord. And it also has connections to the cerebellum, which we'll talk about later with the cerebellum part. It's divided into 3 parts. من فوق إلى تحت عندك midbrain, PONS, and the medulla oblongata. ناخذهم واحد واحد. بنتكلم عن الاناتومي، ايش الستراكشرز اللي موجوده in the ventral surface which is anterior، ايش اللي موجود في dorsal surface posterior، وايش internal structures. يعني اذا اخذنا cut section transverse section ايش بنشوف. فبسم الله نبدا بالميدولا. الميدولا هنا تشوفونها من هنا الى هنا تقريبا، تحت طبعا continuous with the spinal cord. عندنا اول شيء في النص تشوفون هنا ventral median fissure. ventral median fissure من الاسم ventral anterior، median في الوسط، و fissure which means a groove. this fissure comes between 2 pyramids. تشوفونها هنا هذه البروزات اللي طالعه. البيراميدز هذه وش مسبب هذا البروز؟ جوا في شيء اسمه cortico spinal tract. من الاسم cortico من الكورتكس الى رايح الى السباين. this is a motor tract من فوق الى تحت، لان احنا نعرف الموتور يكون نازل from the cortex to the body. السنسوري العكس يكون راقي من البادي with its input. And then we also have هنا جنب على جنب هذا it's an olive, it's called an olive. تحته في inferior olivary nucleus. فهذا النيوكليوس هو مسوي هذا البولج hence the name olivary olive. طيب النيرفز اللي طالعه من الميدولا لازم في البرينستم لازم نعرف each part which nerves are emerging from it. وبعدين لما تدرسونها in detail بتعرفون بالضبط which part of the medulla، بس الحين بناخذها generally. فأول شيء عندنا 9 10 11 12. 9 glossopharyngeal طالع من هنا، بعدين بعده vagus، بعدين الاكسسوري قلت لكم الcranial part لأن في parts جاي من spinal cord. If you know the function of the accessory, it moves the neck muscles, the neck, head, the shoulder muscles. فعشان كذا لازم يجي من spinal ويجي من cranial. And then finally we have هنا the hypoglossal nerve. So keep this in mind عشان إذا عرفت من وين النيرف طالع you can guess where the nuclei are located, the respective nucleus. خلصنا من ال ventral surface. الحين الدورسال من ورا شوي حوسة. we can divide the brainstem إلى جزئين. عفوا الميدولا إلى جزئين. closed medulla, open medulla. caudal medulla أو rostral cranial medulla. الفرق لأن في فرق بالشيب والconfiguration الحين بشرح لكم. فتحت ال rostral medulla or closed medulla, it's closed around the central canal. طيب هذا السنترال كانال هو نفسه اللي يكمل تحت في البرينستم في السباينال كورد اللي CSF passes through it. فهنا at the closed medulla عندي ال central canal. فوقه في ال open medulla it opens into the 4th ventricle. بعدين لما تدرسون ال CSF and its path تعرفون إنه يطلع بعدين بيروح أشياء كثيرة. إحنا بس عندنا اللي يهمنا ال 3 things. هنا عندك ال central canal في الميدولا، بعدين ال 4th ventricle، بعدين فوق شيء اسمه cerebral aqueduct، بعدين 3rd ventricle، بعدين ما علينا. الحين بس نعرف هالثلاث 3 أشياء اللي بنتكلم عنها. So نرجع لموضوعنا. ال closed medulla أول شيء فيه ال central canal جوا. بعدين عندنا ال dorsal هنا dorsal median sulcus. الاسم غريب عليكم dorsal median. dorsal لأنه وراء. تو كان عندنا وشو؟ كان عندنا ventral median sulcus. ففي anatomy that's the beautiful thing about anatomy. ما في شيء يعني كل شيء إذا سميت شيء ventral معناته أكيد لازم في شيء dorsal. فهنا والعكس صحيح، مثل لو قلت superior olivary nucleus أكيد في inferior olivary nucleus وهكذا. فdorsal median وsulcus. طب إيش الفرق بين sulcus وfissure؟ بس الدبث كلهم grooves. الفيشر يعني يكون deeper، بس عشان لو تساءلتوا ليش هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. طيب بعدين on either side عندنا أول شيء من تحت نرجع fasciculus gracilis ينتهي عند الجراسيل tubercle. هذا it's a tract بنشوفه بعد شوي في الcut section إنه هو كان جاي من spinal cord. it's a sensory tract راقي بعدين يوصل هنا إلى التوبركل هذه اللي تحتها فيه النيوكليوس gracilis على اسمها fasciculus gracilis gracile tubercle. نفس الشيء اللي جنبه cuneate tubercle fasciculus cuneatus. fasciculus يعني bundle معنى الكلمة. فهذه هي البندل of tracts راقية فوق من الكيونيتس والجراسيلس تنتهي هنا عند التوبركل اللي تحتها النيوكليوس. So far so good.
اوكي، في الاوبن ميدولا هنا شوي لخبطه، لانه وشو هنا الاوبن ميدولا هنا ما في ديماركيشن واضح بالضبط وين تنتهي الميدولا وين يبدا البونز، لكن تقريبا نقول الثلث الاول ميدولا والباقي بونز، تقريبا الى هنا. ايش موجود هنا في الاوبن؟ 3 اشياء: hypoglossal triangle شوفوها هنا او هنا، بعدين الvestibular area هذه، بعدين الvagal triangle، هم تقريبا مسوين زي حرف الفي. فمن اسمها كل هذولي each one of these تحته النيوكليس حق النيرف، الهايبوغلوسال تحته النيوكليس حق الهايبوغلوسال، الفيجل تحت النيوكليس حق الفيجس، والفستيبولر تحت النيوكلياي حق الفستيبولر نيرف. طبعا the vestibular part of the vestibular cochlea، يعني بس حطوا في بالكم ان هم technically they're two nerves but they're joined together. So when we're talking about النيوكليس حقهم الفستيبولر نتكلم عنه الحالة والكوكليا الحالة. هذا cranial nerve number 8. So that's it for the medulla. شوي حوس، هو أكثر شيء حوس صراحة، الباقي البونز والميدولا أسهل، بونز والميدبرين أسهل بكثير. فخلصنا external features، الحين نشوف internally. لما نسوي cut section ونشوف من جوا نقسم الميدولا إلى 3 parts. طبعا عندي الclosed وعندي الopen وفي منطقة هنا mid. ليش عددناها؟ بقول لكم الحين. So أول شيء نبدأ بالclosed medulla. هنا طبعا ventral الانتيريور سايد وهذا فventrally كان عندنا البيراميد صح؟ البيراميد قلنا انها هي موتور تراك نازله من البرين، فهي لما تنزل وتوصل هنا عند الميدولا، نهايه الميدولا قبل ما تنزل السباينال كورد يصير لها decussation او crossing. هذه كلمه بتمر عليكم كثير، لان في البرينستم الاشياء كلها يا انها قاعده تنزل يا ترجع يا crossing يا تنتهي يا تطلع، يعني حفله صايره جوا. فهنا البيراميد او الكورتيكو سباينال تراكت نازله يصير لها ديكاسيشن تحت. لو تنتبهون هنا قاعد لكم في الفنترال سيرفيس، هذه هي هنا تشوفون هذه الخطوط، هذه هي الديكاسيشن اوف بيراميد، تنزل الديكاسيشن. مو كلها، تقريبا 75 to 90% of the tracts decassate. فاللي تكمل يصير لها decassation وتكمل تنزل يصير اسمها بعدين lateral corticospinal، واللي ما تسوي decassation يصير اسمها ventral corticospinal. كلام يلخبط شوي، بس انه ارجعوا له لما تاخذون التراكتس بتقولوا طب ليش فوق هي 1 tract وليش تحت في 2 tracts. طيب decassation means crossing، هذا بيمر عليكم crossing، يعني the tracts are crossing to the other side، يعني اللي كان لازم اليمين it's going to cross to the left والعكس صحيح، اللي جاي من اليسار بيروح اليمين. تمام. Another important structure that we should mention here اللي هو trigeminal nucleus. الترايجيمينال طبعا احنا نعرف الترايجيمينال ما يطلع من هنا، يطلع من البونز. وش جاب النوكليس حقه هنا؟ لما تدرسون كل نيرف، كل cranial nerve الحالة ميديال، دقيقة بس، لما تدرسون كل نيرف بتشوفون بالضبط where النوكليا حقه. الترايجيمينال has 4 nuclei، وواحد منهم اللي هو هذا trigeminal sensory it spans the entire brainstem، موجودة في كل الليفلز، بعدين كلها تجتمع التراكس حقتها في البونز وتطلع من هنا. اوكي السؤال موجود medial didn't cross، صراحة ما فهمت قصدك، إذا ممكن بس تكتبين إيش قصدك وبعدين أرجع لك. that's all we need to know تحت في الclosed medulla these 3 important structures. لما نجي للmid medulla، طب mid medulla هنا we're talking about the sensory fibers. في الclosed كان في decussation أو crossing حق الموتور، في الميد medulla يصير الكروسنج حق السنسوري. تذكرون اللي قلت لكم عنها تو الفاسيكولس براسيلس والفاسيكولس كونيتس، هذه هي، والكونيت تبركل والجراسيل تبركل. هنا نقدر نشوف هذا هو نوكليوس جراسيلس نوكليوس كونيتس، هذه النوكليوس اللي تبعها. فالحين لما التراكت تجي توصل للنوكليوس هذا يجي يسوي يعطي فايبرز رايحه، يعني جاه الافرنت فايبرز اللي هي فاسيكولس جراسيلس وفاسيكولس كونيتس، جتها هذه الفايبرز وبيعطي افرنت فايبرز راقيه فوق. اسم الفايبرز اللي بيعطيها اسمها internal arcuate fibers. لما يعطيها على طول يصير لها decussation، على طول تسوي crossing. تمام؟
بعدين بعد ما يصير لها كروسنج يتغير اسمها، يصير اسمها medial lemniscus. يحوس شوي بس خلينا نعيد. فأول شيء عندك الفاسيكولوس جراسيلوس جايك فوق من تحت، جاي قاعد يلقى فوق من السباينال كورد، بعدين يوصل للنيوكلياي اللي هو كينيتس وجراسيلوس. وصلهم هذا النيوكلياي عطوا فايبرز افرنت اسمها internal arcuate، سوت كروسنج، بعدين بعد الكروسنج اسمه medial lemniscus. بعدين الميديال lemniscus خلاص هذا بيكمل فوق. اوكي. the lateral and medial. هي السؤال هنا موجود الكورتيكوسباينال، تبغى تتأكد which ones cross. هي أصلاً وينها موجودة؟ لو تلاحظون السباينال تراكت موجود ventrally، فاللي يكمل تحت it doesn't cross اسمه ventral corticospinal، مو medial ventral. واللي يصير له crossing اسمه lateral corticospinal. أوكي، خلصنا الكادل، خلصنا الميد، عرفنا structures اللي موجودة. الحين الأوبن ميدولا. الميدولا فيها structures كثيرة، أغلبها أشياء يعني بسيطة. أول شيء عندنا طبعاً هنا قدام البيراميد، وهذه هي الميديال lemniscus مكملة. أول شيء تشوفون هنا this big structure، هذا الانفيريور olivary nucleus اللي إذا تذكرون أعطانا الأوليف. هو الفانكشن حقه موتور، يعطي fibers للcerebellum و its function is motor. بعدين هنا شفتوا هذه الفورث ventricle، هنا كان central canal، وهنا بعد لو تشوفون central canal، فهنا لا خلاص فتح إلى الفورث ventricle. الفورث ventricle هنا هذا وراها ايش موجود؟ موجود نوكلياي حقت النيرفز اللي تذكرون طلعناها تو، هذه اللي هنا these three nerves. فالحين شوفها جوا. اول شيء الفيجس، بعدين جنبه الهايبوغلوسال، بعدين وين اخر واحد ضيعته؟ ايه الفستيبولر هنا، مو مره مأشرين بس لانه it's more than one ف it's in this area. بعدين so we know the cranial nerves النوكلياي حقتهم اللي هنا، وعرفنا الانفيريور olivary nucleus والميدولا عفوا البيراميد والميديال lemniscus. وفي برضو another nucleus اسمه nucleus solitarius. من اسمه solitarius it sounds like salt، صح؟ it's in charge of taste. This nucleus is responsible for taste. كذا نكون خلصنا طبعا شوفوا هنا الميديال vestibular nucleus وهنا اللاترال vestibular nucleus. ليه يحوسكم؟ بس إنه في أكثر من واحد، إنها مجموعة، وبعدين كذا كل نيرف بتدرسونها إن شاء الله. So خلصنا هنا it's just a recap of all the structures موجودة في كل part. فكذا الحمد لله خلصنا الميدولا مرة دسم components فيه مرة كثيرة، بس يعني إن شاء الله إن استوعبتوا بس الفكرة. الحين البونز. هنا البونز يبدأ من هنا إلى فوق. طبعاً واضح في الventral surface كل each part of the brainstem is very clear. تقدر تعرف each one of it which one it is. فأول شيء عندنا البازيلر sulcus. هنا كان اسمه ventral median fissure، لما صار في البونز صار اسمه basilar sulcus. ليه؟ لأن the basilar artery تمر عليه موجود it sits on top of it. وهذه البازيلر artery تعطي branches وتصير circle of Willis. بعدين تدرسونها لما تدرسون blood supply. بس that's why they named it like that. بعدين هنا تشوفون هذه الخطوط هذه transverse pontine fibers أو اسم ثاني pontocerebellar. فمن اسمها pontocerebellar، ponto pons، cerebellar cerebellum. fibers رايحة من البونز للcerebellum، وأصلها البونتاين نيوكلياي، النيوكلياي اللي في البونز. تمام. هل إلى الآن كل شيء واضح؟ أحس إني سريعة شوي عليكم. أوكي تمام. what are the nerves emerging من البونز؟ عندنا trigeminal 5، 6 abducens، 7 facial، و8 vestibulocochlear. لاحظوا هنا أن الترايجيمينال صاير في النص، طالع من النص البونز، بينما الفيشل والابدوسنس تحت. لما تدرسون الاكسترنال ستراكشرز ركزوا على هذه الاشياء عشان بعدين لما تشوفون الانترنال تقدرون تربطون بينهم. انا الحين ربطت لكم كل شيء، لكن لما تاخذونها ان شاء الله تدرسون الاكسترنال الحال والانترنال الحال بيلخبطكم. بس حاولوا كذا. انا I really يعني انصح الناس انهم يربطون.
البرين ستم يعني لازم اكثر من مره تذاكرونها، وبعد ما تذاكرون الكرينيال نيرفز ارجعوا له بيوضح لكم كل شيء، لان الحين احس كلها كلمات جديده، كلها ستراكشرز جديده، ما يعني ما تعرفون وش هي، بس بعدين بعد مع التكرار شاطر. So that's all we need to know from the ventral surface. ما في إلا these two things وهالnerves. dorsal surface عندك هنا قلنا إنه ما في demarcation، قلنا ال upper 2/3 هذا هو. في بس الميديان sulcus، لاحظوا تحت كان اسمه dorsal median sulcus، هنا صار median sulcus لأنه خلاص من قدام ما في median، ما في ventral median، صار اسمه basilar. شفت كذا أشياء زي كذا بسيطة مرة تساعد إنه تثبت المعلومة. بعدين في medial eminence and facial colliculus. بعدين وش مكتوب؟ مكتوب overlies abducens nucleus. طب كيف؟ ليش الفيشل مو تحتها الفيشل نيرف nucleus؟ لأن هنا الابدوسنس نيرف موجود، الفيشل وراه، بس لما يجي يطلع الفيشل نيرف بوريكم في الانترنال بعد شوي، يلف على الابدوسنس بعدين يعكس ويطلع وراه، فعشان كذا نطلع هالبروز اللي سميناه facial colliculus. بعدين برضو في هنا الفستيبولار اريا، هذه الفستيبولار اريا صايره overlapping بين التو البونز والميدولا، يعني ممتده على الاثنين. خلصنا الاكسترنال ستراكشرز ما فيها كلام كثير، الحين ندخل الانترنال. فالانترنال عندي we divide it into 3 parts again، الكادل، الميد، والراسترال. الكادل ايش عندنا؟ اول شيء خلينا نشوف هنا، تشوفون هذه النقط السوداء كلها، هذه البونتاين نوكليار، وطالع منها هنا هذه الخطوط الترانسفيرس بونتاين فايبرز، ترانسفيرس من لانها رايحه in a transverse direction، وبونتاين فايبرز. بعدين هنا هذه النقط الحمراء هذه الكورتيكوسباينال نوكليو فايبرز اللي تنزل، اللي تحت كان اسمها بيراميد. فكل الاشياء هذه ما تختفي، بس يتغير مكانها، بس انها صايره داخله between هذه الفايبرز. بعدين هنا شفتوا هذا الابدوسنت نيرف نوكليوس، هذا النوكليوس هنا، وشوفوا هنا هذا الفيشل نيرف نوكليوس، كلهم موجودين هنا في الكادل بونز، اللي تذكرون كلها تطلع تحت. فهذا الفيشل يجي يلف عليه يعطي الكوليكيولس وبعدين يطلع من قدام. بعدين عندنا الميديولا منسكس هذا اللي كان تحت برضو، وعندنا السباينال تراكت النوكليوس اوف ترايجيمينال، لان بدينا نشوف الاذر نوكلياي حقت الترايجيمينال نيرف، لان بدينا نقرب للاكزيت. بعدين عندنا في اسمه ترابيزويد بادي. الترابيزويد بادي هذا part of the auditory pathway حق السمع، اللي هو الكوكلير part. هي بتلخبطكم شوي، برجع لها بعدين في الميد برين، لان هنا وش يصير؟ الكوكلير نيرفز تعطي فايبرز، الكوكلير نيوكليوس حق السمع يعطي فايبرز، يصير لها ديكاسيشن كروسنج. وين يصير؟ هنا في الترابيزويد بادي. وبعد ما يصير لها كروسنج يتغير اسمها ويصير اسمها lateral lemniscus. بعدين بيروح فوق للميد برين للجزء الثاني، وبرجع اعيدها لكم مره ثانيه. معليش ببطئ قاعده اتكلم سريع. فجست نراجع مرة ثانية البونز. أول شيء عندنا البونتاين نوكلياي قدام ventrally، يطلع منها الفايبرز اللي هي الترانسفيرس بونتاين فايبرز، وبينها قاعد يمر، يعني هذا كت سكشن مأخوذ ترانسفيرس، فهذه الفايبرز قاعدة تنزل من فوق اللي هي corticospinal tracts. بعدين هذا اللي قدام. بعدين نشوف النوكلياي حق الكرانيال نيرفز، عندنا أول شيء 6 اللي هو هنا، بعدين 7 فيشل هنا اللي يعطي فايبر ويلف بعدين يطلع، ولما يلف هذه اللفه يعطيني البمب اللي هو اسمه facial colliculus اللي شفناه. بعدين also we have حق cranial nerve number 5 اللي هو trigeminal هنا. فهذه هي المين. بعدين طبعا في هذا الtrapezoid body، هذا الtrapezoid body it's part of the auditory pathway. برجع اشرحه بعدين في ميد برين، لان الحين مو انتم مستوعبين لان في لسه ستراكشرز فوق. خلصنا الكادل، الحين الميد بونز هي الليفل اوف الترايجيمينال، من هنا يطلع الترايجيمينال. فتشوفون هنا الموتور نوكليوس، المين سنسوري نوكليوس. فالترايجيمينال just for your information has 3 sensory nuclei و1 motor. فهنا الموتور، وهذا the second sensory، والسنسوري اللي شفناهم قبل في الفايبرز برضو موجودة هنا. فبس لازم تعرفون إن هنا موجودة most of the nuclei حقت الترايجيمينال، وإن من هنا يطلع في الميد بونز.
آخر جزء اللي هو الروسترال بونز، ما في كلام كثير. تشوفون هنا الكورتيكوسباينال تراك، وهذه البونتاين نيوكلياي، هذه الترانسفيرس فايبرز، الترابيزويد بودي. كل هذه أشياء نفسها موجودة في كل ليفل. الزيادة هنا اللي ممكن نتكلم عنها، أول شيء هنا في عندي السوبيريور cerebellar peduncle، هنا جاية بسويت لي الوالز حقت الفورث ventricle. بعدين الروف، هذا شيء اسمه superior medullary velum، بس اعرفوا انه the roof of the fourth ventricle، محتاج زيادة. هنا this is an interesting and important structure اللي هو medial longitudinal fasciculus، يشبك لي extra ocular muscles اللي هي المسلز اللي تحرك العيون مع vestibular nuclei. فهو الفانكشن حقه ان it coordinates head eye movement، يعني لما الف راسي واناظر شيء، كل راسي يمشي مع عيوني and they fixate on the same thing. فهذا coordination because of this fasciculus, this tract. فكذا نكون خلصنا البونز. هذه نفس ما قلت just a recap of all the structures موجودة. So far so good. قبل ما نبدأ الميدبرين. Okay. So الميدبرين حتى أسهل من البونز. الميدبرين هنا نبدأ هنا. This is the midbrain. بالنص عندي interpeduncular fossa، تغير اسمها مرة ثانية. ليه؟ بقول لكم ليه. هنا عندي جنبها عندي this protrusion أو column اسمه basis pedunculi أو crus cerebri. crus cerebri أو basis pedunculi هي هذا الكولوم. وفيه وشو؟ يعني وش كان هنا؟ أكيد وش بيصير هنا؟ descending fibers من البرين. فيه corticospinal, corticobulbar، أشياء تنزل تكمل السباينال كورد، أشياء بتوقف هنا في البرين ستم توصل. فهذه هي descending fibers. ولأن اسمه basis pedunculi فهذا interpeduncular اللي بين البيدونكلز، عشان كذا صار اسمه interpeduncular fossa. طيب إيش طالع من which cranial nerves طالع من الميدبرين؟ oculomotor, the third cranial nerve. طيب هذا number 3. وين number 4? Number 4 is on the dorsal surface. Number 4, trochlear is the only cranial nerve that exits from the dorsal surface. فهو مو بحاطينه هنا للأسف في الصورة، لكن هو يطلع هنا بين تحت، يطلع بالنص هنا. فإيش موجود في الدورسال غير التروكلير؟ عندي these elevations هذه اللي نسميها colliculi. فعندي superior colliculi تنتين و inferior colliculi تنتين. في أبغاكم تنتبهون له عشان ما تتلخبطون. هنا عندكم هذا الشيء، بس هذا ترى هذا ventral surface، هذا ما له دخل بالميدبرين. هذا شيء اسمه mammillary body تبع الداينسفلون، يعني ما عليكم منه. لأن أنا كنت أتلخبط إذا شفتها على طول حسبت إن هذا الدورسال surface، بس لا، هذه 4 ورا، هذول بس 2 وفوق وما هي part of the midbrain. فعندنا هنا الكوليكولاي. السوبيريور هي طبعا الكوليكولاي تحتها نيوكلياي، يعني هذه البروز. عرفنا الحين استوعبنا ان اي بروز يكون تحته نيوكليوس غالبا، يعني بالذات بكذا كان دائره او تبركل. فهو اللي تحته نيوكلياي like a massive gray matter. هي وش مسؤوله عنه؟ السوبيريور عن الفيجوال والانفيريور عن الاوديتوري. فالفيجوال يعني عيوننا فوق والاذن تحت، يعني انا كذا احاول اتذكرها ان الاذن شوي تحت فهي الانفيريور، والعيون فوق فهي السوبيريور. فالسوبيريور لها علاقه بالفيجوال ريفلكس، والانفيريور لها علاقه بالاوديتوري باثوي. فهذه هي بس الستراكشرز اللي موجوده في الميدبرين اكسترنالي. بعدين لما ناخذ كت سكشن من الانترنال من الميدبرين نشوف الانترنال ستراكشرز. هنا بس نقسمها لجزئين، الليفل حق الانفيريور كوليكولس والليفل حق السوبيريور كوليكولس. فتكون هذه هنا this is dorsal and this is ventral. هذا هو الانفيريور كوليكولس اللي اعطانا البروز. طيب تذكرون قلت لكم ان في البونز الترابيزويد بودي، الحين برجع اشرحها. اذا استوعبتوها ممتاز، اذا ما استوعبتوها لا تحسوا نفسكم، تاخذونها بعدين بالمحاضره الاكسترا اوكلر تعرفون بحضرة الفايبرز اللي جايه من الكوكلير نيوكليوس ترقى. لما ترقى يصير لها ديكاستيشن. وين يصير الديكاستيشن؟ وين يصير الكروسنج؟ يصير في الترابيزويد بودي.
بعدين صار لها كروسنج، تغير اسمها، صار اسمها lateral lemniscus. هذا lateral lemniscus يجي إلى هنا، إلى الانفيريور colliculus، عشان it's part of the، قلنا إن auditory pathway، هذا هو auditory pathway طويل شوي، وحتى هذا بيطلع بيروح مكان ثاني، بس إحنا ما علينا إلا باللي اللي في البرين. That's just يعني extra knowledge for you and the function of the inferior colliculus. بعدين what other structures do we have here؟ هنا هذا البروز هذا كله، هذا كان crus cerebri، تذكرون شفناه من برا، الاسم الثاني basis peduncular، هنا وهنا، وقلنا فيه descending fibers زي frontopontine fibers، corticospinal، corticonuclear وهكذا. بعدين تحت ايش في شيء اسمه substantia nigra. اسمه substantia nigra لأن عنده melanin pigment كثير. It appears and cuts as a black colored part. فهذه substantia nigra it has a function in movement. It's part of the basal ganglia اللي بتاخذونها بعد شوي إن شاء الله. الامبورتنس حقها إن لما يصير لها degeneration يصير البيشنت عنده Parkinson's disease إذا سمعتوا عنها، وبتاخذونه إن شاء الله بعدين. It secretes dopamine, so when it's lost يصير البيشنت عنده Parkinson's. So other structures لازم نعرفها. This blue thing right here، هنا هذه كلها lemnisci. قلنا medial lemniscus اللي كان السنسوري، وقلنا lateral اللي هو بيروح هنا للانفيريور، وفي بعد زيادة spinal trigeminal، بس هذول مو مرة مهمة، بس اعرفوا إنه في أكثر من واحد وكلها متجمعة هنا ترجع من هنا. بعدين عندنا النوكليس of the trochlear nerve، هذا هو هنا تشوفونه يطلع يسوي crossing ويطلع من ورا، الوحيد اللي يطلع من ورا. في هنا برضو decussation of superior cerebellar peduncles، مو مرة مهمة، بس حطوا في بالكم إنه هي بتصير لها decussation بعدين تطلع كل شيء في تقريبا كل شيء في السينس يصير له decussation إلا طيب. بعدين superior colliculus level عندنا نفس الشيء crus cerebri، substantia nigra، هنا تشوفون lemnisci، هنا medial longitudinal fasciculus اللي تكلمنا عنه في البونز حق head eye movement. بعدين هنا عندي oculomotor nerve، هذا النوكليس حقه يجي يطلع من هنا ويطلع ورا. بعدين عندنا هذا الشيء الأحمر اللي هو اسمه red nucleus. Its function is motor coordination، وتجي fibers من cerebellum. فعشان لما يطلع منه fibers أو يجي fibers يصير اسمها rubro على red. highly vascular، فيه vascularization كثير، ففيه iron كثير، فصاير لونه أحمر. لما يعطي أو يجي هو البريفكس حقه rubro. في كلمة ثانية ممكن تسمعونها اسمها bulbo هذه معناتها brainstem. فلو قلت لك cortical bulbar معناتها طالع من الكورتكس رايح للbrainstem اللي هو bulb. بس يعني حطوها في بالكم عشان لو بعدين في التراك تجيكم هذه التيرمز. وهنا هذا cerebral aqueduct، قلنا الفورث ventricle موجودة بس في البونز والميدولا الupper medulla، هنا في cerebral aqueduct اللي يمر فيه الCSF. فهنا مراجعة again إنه في crus cerebri و cerebral aqueduct هذه موجودة في كل two levels، في inferior colliculus، في trochlear nerve وهكذا substantia nigra. طيب خلاص الحين عندنا فكرة عن كل الستراكشرز اللي موجودة في البرينستم و at each level و internally و externally. طيب what does the brainstem يعني بعدين وش يسوي البرينستم؟ what is its function؟ أول شيء ومرة مهم إن it conducts functions. It's a wastage، بمعنى هو اللي شابك لي البرين السريبرم مع السباينال كورد مع السيربلم، فكل هذه الأشياء لازم تمر منه. فهذا يعني مرة فانكشن مهم. يعني تخيلوا لو انقطع أو صار له شيء خلاص no connection. بعدين عندنا it provides the origin and emergence of the cranial nerves زي ما شفنا. طب بس مو كلها، بس من 3 إلى 12، 1 و2 ما تطلع من البرينستم. So what do the cranial nerves do? They provide the main sensory and motor innervation of the face and neck. بعدين عندي conjugate eye movement. الbrainstem يعني احنا قلنا تو انه يسوي coordination بين الاي والنك، وبرضه يسوي coordination between the two eyes عشان يصير في
bilateral fixation on one object. Also, it has other integrative functions اللي هو it controls the consciousness و sleep cycle خلال reticular formation اللي بنتكلم عنه بعد شوي. It has a center for cardiovascular, respiratory, autonomic nervous system. It has the center for cough, gag, swallow, and vomit. It has the sense of balance through the vestibular. يعني it's a small organ, but it's very, very, very important, and it has very important functions. So خلينا نراجع الحين مع بعض قبل ما نتكلم عن reticular formation. شيء بسيط بس بنبدأ من فوق لتحت. Midbrain. قولوا لي which nerves emerge from the midbrain? 4, yes, and 3. Excellent. Oculomotor وtrochlear. طيب البونز سهلة بالترتيب تطلع، بس أهم شيء تذكرون بالضبط وين. من البونز يطلع أيوة 5 to 8 5 6 7 8 اللي هم trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear. آخر شيء الميدولا 9 to 12 ممتاز 9 10 11 12 glossopharyngeal, vagus, accessory, hypoglossal. ونرجع نقول كلهم يطلعون من الventral surface ما عدا trochlear. شوفوا قاعد يجي من ورا، يطلع من ورا الدورسال. طيب reticular formation, this is a complex matrix of nerve fibers and small groups of nerve cells that extend throughout the brainstem. يعني هو موجود throughout the brainstem. ولو أرجع لكم أو ترجعون للصور بتشوفون حتى في الcut section حاطين reticular formation يعني كاتبين لها they track it. بس وشو؟ It has a number of important functions. زي إيش؟ زي الريسبيراتوري والكارديوفاسكولار center. لما نقول البرينستم is responsible for respiratory cardiovascular centers نقصد بالضبط الريتيكولار formation. لكن هي موجودة يعني منتثرة أو dispersed في البرينستم بطريقة إنك ما تقدر تحدد بالضبط this nucleus أو this tract is responsible for respiratory or cardiovascular. فهي بس mainly نقول إنها في البونز والميدولا. لو أحد سألكم مثلاً where is the respiratory cardiovascular center located? medulla and pons. يعني reticular formation in the medulla and pons. لكن في some tracts أو nuclei قدروا يحددونها مثلاً reticular tract with reticulospinal tract من الاسم reticulospinal قاعد ينزل يروح من reticular للspine. It influences muscle tone and posture. البوستر طبعاً posture التون ما أعرف إذا تعرفون إيش معنات muscle tone بس بتمر عليكم كثير. المسل تون basically العضلة هل هي flaccid مرتخية مرة ولا rigid مرة شادة، فلازم يكون في muscle tone كويس. فهذه influences إنه ما يكون too much ولا too little. الreticular activating system ascending fibers activating. It activates the cerebral cortex. تروح تعطي fibers للثالاموس يروح للcerebral cortex وactivates. بعدين عندنا النيورونز اللي هي Rath nuclei ولوكس ceruleus مرة تلخبط الأسامي. Rath nuclei it's involved in sleep and pain. والceruleus in arousal sleep wake cycle إنك يعني إنه يعني الصحصحة والتركيز. كذا الحمد لله خلصنا البرينستم. عارفة قرقرت عليكم كثير وكلام مرة معلومات ومصطلحات مرة كثيرة وجديدة، بس صدقوني مع التكرار وحتى بعدين لما تاخذون الكرينيال نيرفز وتاخذون التراكت ارجعوا للمحاضرة بتحسونها فرق أسهل. بس حاولت أنا أعطيكم يعني a broad idea وليش قلنا كذا وليش نقسم عشان بعدين لما تدرسونها in more detail تكون على الأقل عندكم البيسكس. فبسم الله الحين نكمل على السيربيلم. فقبل ما نبدأ بالسيربيلم أبغى بس أعلمكم عن some terms. إحنا لما نتكلم يعني بالعربي بعض الأحيان نقول مخ بعض الأحيان نقول دماغ. فإيش الفرق بينهم؟ أول شيء brain is a general term. The brain includes the cerebrum, the brainstem, and the cerebellum. وهو لما أقول دماغ قصدي brain. عكس الcerebrum هو هذا اللي فيه cerebral cortex واسمه بالعربي مخ. والcerebellum المخيخ. يعني مثل ما استوعبتم من العربي cerebrum brain is Latin for brain while cerebellum is Latin for little brain. فكذا حلو. أنا الدكتورة أذكر قالت لنا هذه المعلومة وصراحة بدت معي فحبيت أشاركها معكم. Okay,
So a cerebellum, it's connected to the brainstem by what? By cerebellar peduncles اللي هي superior و middle و inferior. إذا تذكرون ترتيب البرينستم كان الميد برين فوق والبونز في الوسط وميدولا تحت. ونفس الشيء هنا superior يروح من الميد برين رايح للسيربيلم، middle pons cerebellum، inferior medulla وcerebellum. طيب الحين نشوف الستركشر حق السيربيلم. هنا لو تشوفون هذا هني قاعدة أشوف من فوق عندي two cerebellar hemispheres. هنا هذا واحد وهذا واحد وبينهم joined in the middle by a vermis. شيء اسمه vermis. شيء أنا تلخبطت فيه كثير وانتبهوا له cerebellar و cerebral. أي واحد يعني لما أقول cerebellar قصدي عن السريبرم، عفوا cerebellum، حتى الحين قاعدة أتلخبط. والcerebral يعني cerebrum، لأن مرة تشوفون tract بعدين وتتلخبطون، فانتبهوا للكم L موجودة وكم R موجودة. فالحين السيرفس حقته فيها elevations اللي نسميها فوليا. هذه كل elevation اسمها فوليا، وبينهم في grooves اسمها fissure. نفس اللي موجودة في السيريبرم، بس في السيريبرم لها اسم ثاني. بدال ما نقول فوليا نقول هنا gyri، وبدال ما نقول fissure هنا نقول sulci. حلو بس نقارن عشان تستوعبون ان هي basically نفس الايديا بس الاسم غير. طيب نتكلم الحين عن الديفيجنز، كيف اقسم الcerebellum. Be divided and we can either divide it anatomically أو physiologically. Anatomically يعني على الشكل، نشوف الشكل. هنا عندنا هذا cut section وقاعد أشوف الصورة من جنب. فهنا في primary fissure. هذا الفيشر it's deeper than the rest، سميناه primary fissure. وفي هنا secondary fissure أو اسمه posterolateral fissure. فأوكي شافوا إن في هذه two fissures، قالوا خلاص اللوب اللي قدام هذا اسمه anterior lobe، واللوب هذا اسمه عفوا floccunodular lobe، وهذا اسمه posterior الأخضر. just based on the appearance إن كيف الفيشرز موجودة فرقوها. هنا نفس الصورة بس they flatten it out كأنهم فاردين السيربيلم. فتشوفون هنا عندك هذا الانتيريور، بعدين هنا primary fissure، بعدين هذا posterior، بعدين هنا secondary fissure والfloccunodular lobe. هنا طب لما تشوفون هنا بس أبغاكم انتبهوا مكتوب anterior lobe in front of the primary fissure صح، وهذا floccunodular lobe in front of posterior lateral، لأن انتبهوا على الاناتومي يعني على البوزيشن حقه صاير صح لا in front of it، فمي بصايرة كذا بالترتيب زي لما تصونها. أوكي بعيدها لكم. أول شيء لما نقسمها ممكن نقسمها based on anatomy يعني based on الشكل حقه كيف، أو نقسمها based on physiology الفانكشن. ف the first division اللي هو الاناتومي anatomical division انقسم إلى 3 lobes anterior posterior وfloccunodular. هنا في primary fissure هذا هنا جاي قدام بينه يعني قسم لي إلى anterior lobe و posterior lobe. بعدين هنا عندي posterior lateral fissure أو secondary fissure قسم لي إلى floccunodular و posterior lobe. لما شفتي هذه الصورة الحين لما أفردها لاحظي الألوان. الانتيريور هنا هذا posterior وهذا floccunodular، بس جبتكم إياها من two cut sections أو two images عشان تستوعبون الشكل. هل هي واضحة الحين؟ يعني تخيلي هذه لفيها هذه الصورة، تخيلي افرديها كذا على جنب كأنك تلفين ساندويتش. أوكي ممتاز. هذا الاناتومي سهل بس على الشكل، الفيزيولوجي على الفانكشن. فأنا خليت هذه الصورة عشان نقارن بينها. هنا عندي في النص الفيرمس إذا تذكرون، وهذا جنب البارافيرمس، وهذه كانت السيربيلر هيمسفيرز. أول شيء نبدأ بالسهل، هذا الفلوكونودولار لوب كان اسمه صح؟ هنا اسمه أركي سيربيلم. هذه الأسماء عشان يعني أنا أحب أقول فيزيولوجي يحبون يعقدون، بس إن أركي يعني على متى استوعبوها وهكذا، أركي إنها أقدم واحدة استوعبوها ومدري إيش، احفظوها، نقول لكم احفظوها يعني هذه بس هنا عشان له علاقة بالفيزيولوجي، إذا عرفتوا المعنى بيحوسكم. فأركي سيربيلم هذا
اسمه بس it's the vestibular part. احنا الحين قاعدين نقسم على function. فهذا البارت its function is vestibular يعني it's in charge of balance and eye movement. Paleocerebellum هو spinal part. It consists of the vermis والparavermis المنطقة اللي جنبه. فهو في النص. It's in charge of posture. فتخيلوا هو في النص فأنت your trunk is in the middle وهو in charge of your posture. والباقي كله the rest of the cerebellum اللي هو cerebellar part cerebral part. شفتوه هنا أقول لكم هنا cerebral يعني له علاقة بالكورتكس. فوش الفانكشن حقه voluntary movement. فيعني اللمس حقتك على برا يدينك ورجلينك برا فزي كذا. فنعيدها مرة ثانية. الفلاكونودولار اسمه archicerebellum على it's the vestibular part in charge of balance and eye coordination. بعدين paleocerebellum اللي هو الvermis والparavermis is the spinal part responsible for posture. بعدين the rest of the cerebellum or cerebellar hemisphere is the neocerebellum or cerebral part and it's in charge of voluntary movements. So what are the functions of the cerebellum? Maintains equilibrium, posture, balance, eye movement. يعني تخلي الشخص ثابت. حطوها كذا تخيلوها كذا. So it coordinates half autonomic movements. يعني لما when you're walking it's an automatic movement. You're not thinking of what you're doing بس قاعد تمشي. It coordinates it. It also helps adjust the muscle tone and it helps in motor learning or motor skills, say drawing, writing, playing an instrument. So cerebellum is very important. It's very important. But what happens if there's cerebellar dysfunction أو صار في أي lesion في cerebellum؟ خلينا نشوف هنا. أول شيء نشوف الصورة. يصير these signs start appearing. أول شيء يكون عندهم ataxia. Their gait isn't مو ثابت. يصير عندهم intention tremor. يعني لما هم الشخص قاعد ما تلاحظون عليه شيء. بعدين لما نسوي له نقول مثلا خذ هذا الشيء أو نسوي له شيء اسمه finger to nose test. يحط إصبعه على خشمه بعدين تحط إصبعك قدامه ويحط عليه. عارفة مع الشرح مو بواضح أنصحكم مرة تشوفون فيديو لأنه مرة بيوضح لكم cerebellar exam. يصير ما يقدر يوصل إصبع على إصبعك. يصير كذا يا يصقع يدك بعدين يرجع خشمه يصقع عينه بالغلط أو يصقع فمه وهكذا. يعني يصير عنده intention tremor لما يبدأ يسوي شيء مو resting tremor وهو قاعد ما تشوف شيء. يصير عندهم لا إله إلا الله nystagmus. إحنا قلنا إن one of the functions إن الeye it coordinates the eye movement. يصير عندهم nystagmus. تصير oscillating movements يعني كذا تتحرك العين مو بثابتة تحس كأنها vibrating. يصير عندهم also dysarthria اللي هو الحين إحنا when we speak it's because of movements of the vocal cord and vocal cords are motor. So يصير عندهم dysarthria. يصير عندهم slowed or slurred speech. هنا الحين technicalities عشان أخذتها هذه من الاناتومي سلايد. يقول لك إذا lesion جت في الميد لاين يعني تفاصيل في الميد لاين معناته يصير loss of postural control لأن النص هو اللي مسؤول عن البوستر. إذا كانت unilateral يصير عندهم cerebellar ataxia. cerebellum الفايبرز حقتها ما يصير لها crossing. لما تطلع وتنزل خليكم من السوبيريور هذيك. الcerebellum ما يصير له crossing. فإذا صارت injury في الرايت سايد تجي السيمبتومز في الرايت سايد of the body. عكس السريبرم إذا صار في ستروك لا سمح الله دائما تكون المانيفستيشنز في الأوبسيت سايد بس كcomparison. هذه هي signs of cerebellar dysfunction. الحمد لله كذا خلصنا. هذه some recommended resources مرة أنصح فيها. This book is amazing for this course اللي هو neuroanatomy. مرة ممتاز أنصحكم فيه. يعني it explains everything على قد يعني أنا لما كنت أقرأ وقت البلوك نفس معلوماتنا بس يعطيك زيادة details يعني عشان تساعدك. وفي this website Teach Me Anatomy مرة حلوة فيها كل شيء مو بس neuroanatomy. It has wonderful articles تشرح لك الأشياء فيها صور مرة حلوة أنا جايبة منها هنا كم صورة. وبعدين طبعا YouTube is an excellent resource. تعرفون osmosis على أرماندو على
Khan Academy. وفي برضو هنا I attached a hyperlink 2-minute neuroscience. 2-minute neuroscience هذا من اسمه 2 minutes يعطيك أي topic يشرح لك إياها ب 2 minutes. كنت أحبه في هذا البلوك عشان إذا جاب مع كلمة ما أعرفها بالتكست المحاضرة وأنا عارفة باخذها بعدين، أدخل أشوف هذا المقطع أفهم وش يعني زبدة الموضوع، بعدين أكمل مذاكرتي. لأن هذه مشكلة النيورو، إنك يعني ما تستوعب whole picture إلا في النهاية. The book is not very detailed. It is very يعني الليفل حقه نفس الليفل حقكم الحين. أصلاً أنا تفاجأت إن الاناتومي lectures كثير منها نفس الكلام هنا كان الريفرنس حقهم. حتى إذا ماني غلطانة إحنا كان الريفرنس بوك حقنا، ما أدري إذا هو if it's still the reference or not. You should check it out. كل هذه عليها hyperlink. طيب عشان ما أطول عليكم because my time is almost up. These were my references. And thank you for listening. I apologize if I was too fast or too long. And if you have any questions, feel free to contact me in my email. Ask any questions right now in the question box and I'll answer them. Thank you so much for listening.